Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. See, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು only 3 days for your annual physics annual physics exam, theory exam. So ಈ physics exam probably everyone is getting prepared now thoroughly. We know very well, ಈಗ ನಾವು already ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ 3 model paper ಮತ್ತು 3 blueprints ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ 3 model paper ಮತ್ತು 3 blueprint ಅನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ in 2 marks we will get one numerical problem and in 3 marks we will get one numerical problem. So all 3 model papers, ಈ 3 model paper ಒಳಗೆ ಮತ್ತು 3 blueprint ಒಳಗೆ 2 marks ಒಂದು numerical problem ನಮಗೆ electromagnetic induction ಒಳಗಿಂದ ಬಂದದ್ರಿ. Similarly 3 marks ಒಂದು numerical problem ನಮಗೆ electromagnetic induction ಒಳಗಿಂದ ಬಂದದ್ರಿ. Right? So in all 3 model papers there is a 2 mark numerical problem from electromagnetic induction. So there is maximum possibility of getting a 2 mark numerical from electromagnetic induction. So in this video we'll see some important numerical problems of 2 marks from this chapter electromagnetic induction, right? Even on 3 marks also I will upload the video. This video is on 2 mark numericals of electromagnetic induction, right? So numericals are important and there is maximum possibility of getting a numerical from electromagnetic induction. Okay, let us begin the video then. See, the first question is the magnetic flux linked with a coil changes from 5 into 10 to the power minus 3. Idu 10 to the power minus 3 Weber, 3 into 10 to the power minus 3 Weber in 0.01 second. Calculate the magnitude of induced EMF in the coil. See, EMF namu calculate mananta kelidare, Weber flux en change agitala adanna namu kottidare. Correct? So we know very well EMF is given by rate of change of magnetic flux by Lenz law, by Faraday's laws. By Lenz law antandre namage illi ondu minus barabeku. E is equal to minus d pi by dt. What is d pi? Change in magnetic flux. What is dt? Time taken to change the magnetic flux, right? So ille minus change in magnetic flux antandre final flux minus initial flux. This is change in magnetic flux divided by time taken to change the flux. Okay, minus how much is the final flux? It is 3 into 10 to the power minus 3. 3 into 10 to the power minus 3. And how much is the initial flux? 5 into 10 to the power minus 3. Correct? Divided by how much time it has taken to change. A flux change aglike tagondanta time astri 0.01 seconds. This much he has given. Okay, well, so itroge namaga 10 to the power minus 3 common adare. 3 minus 5 antandre it will be minus 2 into 10 to the power minus 3 divided by 0.01 antandre it will be 10 to the power minus 2. 0.01 andre 10 to the power minus 2. So minus into minus will be plus. I will get it as 2 into 10 to the power minus 3 divided by 10 to the power minus 2. Minus 2 from this will get cancelled. You will get 2 into 10 to the power minus 1 volt, or you can write it as 0.2 volts. Correct? So this is the EMF induced in the coil due to the change in magnetic flux, right? So EMF the equation you use markobekadre, there are many number of equations of EMF. E is equal to d pi by dt, E is equal to BLV, right? E is equal to E naught sin omega t, E is equal to minus L di by dt, E is equal to minus M di by dt. So these many formulas we are having for EMF. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಳಗೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು EMF ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾ ಇದ್ರೆ ಡಿ ಪೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ E is equal to minus L di by dt ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಲೆಂತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಡ್ ಮೂವಿಂಗೋ ಅಥವಾ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೂವಿಂಗೋ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೋಷನಲ್ EMF E is equal to BLB ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೆನ್. ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದ್ರಿ ಇದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇಕಾದಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, a wheel with 10 metallic spokes each of 0.5 meter long is rotated with a speed of 120 revolutions per minute in a plane normal to the horizontal component of Earth's magnetic field. It is 0.4 into 10 to the power minus 4 Tesla. What is the induced EMF between the axle and the rim? Okay, ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ವೀಲ್ ಅದ. ಈ ವೀಲ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಕಡ್ಡಿ.
ರೈಟ್. ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ದು ವೀಲ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ತರ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಅದಾವೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 10 ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಈಚ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮಚ್ ಲೆಂತ್? 0.5 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಅದ. ಈಚ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 0.5 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದೇನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವೀಲ್ ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರ್ರಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೋಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0.4 into 10⁻⁻⁴ ಟೆಸ್ಲಾ. ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇದನ್ನ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ದಿಂದ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರ್ರಿ? ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 120 revolutions per second. It is 120 revolutions per minute, not per second, per minute ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. RPM ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರಿಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಎರಡು ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತಿ, ಆ EMF ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ EMF. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, EMF ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸ್ಪೋಕ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪೋಕ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡ್ಡಿ ಒಳಗೆ ನಮಗೊಂದು EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂತಾವ್ 10 ನಮಗ ಏನದಾವ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಅದಾವ. ಆಲ್ ದ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 10 ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಳಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಒಂದ್ ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ರೈಟ್. ಈ ತರ ನಮಗೆ 10 ಸೆಲ್ಸ್ ಅದಾವ. 10 ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದಾವ್ರಿ. ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಇವು ನಮಗೆ 10 ಸೆಲ್ಸ್ ಅದಾವ. 10 ಸೆಲ್ಸ್, 10 ರಾಡ್ಸ್, 10 ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನಂಗ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, 10 ಸೆಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ ನಮಗೆ EMF ಸೇಮ್ ಅದ್ರಿ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ EMF ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ E ಓನ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ E ಓನ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ 10 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ 5 ವೋಲ್ಟ್ ದ 10 ಸೆಲ್ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಳಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದು EMF 5 ವೋಲ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ EMF ಆಫ್ ದೀಸ್ 10 ಸೆಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ರೈಟ್. ಅದ್ ನಮಗೆ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಪೋಕ್ EMF ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ EMF ಆಫ್ ದ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ದ ರಿಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಈ ತರ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ವೀಲೋ ಅಥವಾ ರೋಟೇಟಿಂಗ್ ರಾಡ್, ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ರಾಡ್ ನಿಮಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಈ ತರ ಇತ್ತು, ಇದು ನಮಗೆ ರೋಟೇಟ್ ಆಗತ್ತದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ನೀವು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. E is equal to half BL square omega. Half BL square omega. This is the formula you have to use. Rotating rod ಅಥವಾ wheel ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಒಮೆಗಾ? ಒಮೆಗಾ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2πf. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ F ಹಿಯರ್? F ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ? ಸಿ F ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 120 RPM. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಮಗೆ 120 revolutions per minute ಅದ. ಅದನ್ನ ನಾವು RPS ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ RPM ಟು RPS. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಮಿನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60. 120 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60 ಅದು ನಮಗೆ RPS ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ 120 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60 ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 revolutions ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 2 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗತ್ತಾವ. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅದರಿ. Correct. Okay, now substitute it here. This is half. How much is magnetic field? Magnetic field is 0.4 into 10⁻⁻⁴ into length square. How much is the length of the wire? It is 0.5. 0.5 whole square ಅಂತ ನಾ ತಗೋತೀನಿ into omega. Omega ಅಂತಂದ್ರೆ it is 2π into F. F is 2. Right? So ಇಷ್ಟು ನಾ ತಗೋತೀನಿ. Okay, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, this 2 and let me say this 2 will get cancelled. Okay, now this is 0.4 into 10⁻⁻⁴. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈಟ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಅಲವದ. 0.5 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು 1/2 ಅಂತ, ಹಾಫ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. 0.5 ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್. ಸೊ ಹಾಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 divided by 4. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2π. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಸ್ 4 1s 4 0.1s. 0.1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 10⁻⁻1 ಅಂದಂಗ್ರಿ. 10⁻⁻1, 10⁻⁻4. It will be 10⁻⁻5. Right? Into 2π. 2π. Right? What is the value of pi? Value of pi is 3.142. 3.142. Hangadre 2 into 3.142 ಅಂತಂದ್ರೆ 2 into 2 will be 4. 8 2.6. 6.284
into 10 to the power minus 5, right? This much has to be the EMF induced in between the axle and the rim. So ಎಷ್ಟು EMF ನಮಗೆ induce ಆಗಿರ್ತದೆ. Clear? Okay, this is how we have to calculate the EMF in the rotating rod or in the wheel. Okay, we'll go for the next question. Okay, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ. The pedals of a stationary bicycle are attached to a 100 turn coil. So number of turns ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Number of turns is 100. Of area 0.10 is meter square. Right? This is meter square. So area is given. Area is 0.10 meter square. Okay. The coil rotates at half revolutions per second. Nodri, frequency ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Frequency ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ half revolutions per second. Half RPS. ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನು 0.5 RPS ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. 0.5 RPS. And it is placed in a uniform magnetic field of 0.01 Tesla. Magnetic field is given 0.01 Tesla, right? Perpendicular to the axis of rotation of the coil, what is the maximum voltage generated in the coil? Okay, so namaga maximum voltage generated in the coil andre EMF namaga kelatare. So which case is this? Is this a rotating rod? Is this the moving rod? Is this the change in magnetic flux, self inductance, mutual inductance? ಯಾವ ಕೇಸ್ ಅದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಅದ ರೀ, ನಮ್ಗೆ 100 ಟರ್ನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅದ. ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೋಟೇಟಿಂಗ್ half a revolution per second and it is placed in a uniform magnetic field perpendicular to the axis of rotation of the coil. It means the coil is rotating here. Magnetic field ಒಳಗೆ ನಮಗೆ coil rotate ಆಗತ್ತದ್ರಿ. So rotating coil ಇಂದ ಏನ್ EMF induce ಆಗ್ತದೆ, that is the EMF induced. That is similar to the EMF induced in an AC generator. AC generator ಒಳಗೆ ಏನ್ rectangular coil ಇರ್ತದೆ, ಆ coil ನಮಗೆ rotate ಆಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ. So rotating coil the EMF ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ AC generator ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. What is the formula of that? The formula of that AC generator is E is equal to E naught sin omega t. ಈ ತರ ಅದ. ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರಿಬಹುದಾ, E is equal to let me say ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ we have to calculate E naught, right? Peak value E naught ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ E naught ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? E naught means it is NBA omega, correct? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it will be NBA omega sin omega t. Like this will be this formula. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ NBA omega ಜಾಗದಾಗ ನಾವು E naught ತಗೊಂಡಿವಿ. E naught itself is called as maximum EMF or peak EMF. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು E naught. We have to calculate maximum voltage. Correct? Okay. So N, what is N? N is given, that is 100. N ನಮಗೆ 100 ಅದ. How much is B? B ಎಷ್ಟದ? B is 0.01. 0.01. How much is area? Area is 0.10. 0.10 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗದ. ಒಮೆಗಾ, ಒಮೆಗಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಅದ. ಒಮೆಗಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ತಗೋಬಹುದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2 pi f. 2 pi f, right? Okay, see what I will do. 100 into 0.01 will be 1, correct? Into 0.1 into 2 pi into f. How much is f? F is half. F ನಮಗೆ half ಅದ, correct? So here 2 and 2 will get cancelled. So ನಮಗೆ ಏನ್ ಬಂತ? ಇದು 0.1 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ 10 to the power minus 1 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. into pi ಉಳಿತ್ರಿ. pi ಅಂದ್ರೆ 3.142. 3.142 into 10 to the power minus 1 ಅಂದ್ರೆ it will be 0.3.3142, right? So this much will be the peak EMF. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ EMF ಅದ್ರೊಳಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಒಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, ರೈಟ್? ಒಂದ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ 2-3 ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಆರ್ 2 marks ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇವೆಲ್ಲಾನು ಏನ್ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಿಂದಾನೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲಾನು 2 marks ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. You practice these many questions and see and remember the formulas, other formulas which are in this chapter also, so that any type of question which will come in the exam you can solve it easily, right? So formulas in end bittu. The electric current in a coil of self inductance. Nodri ille self inductance bantiga. Okay, self inductance ನಮಗೆ given the changes from current ನಮಗೆ change ಆಗಿದೆ +2 ampere to -2 ampere in a time interval of 0.1 second. Find magnitude of induced EMF in the coil. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ EMF ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾವು EMF ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, E is equal to -dπ/dt. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, E is equal to half BL² omega. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, E is equal to E naught sin omega t ಅಥವಾ E naught is equal to NBA omega.
Depending on the situation given in the question, we are changing the formula. We are calculating EMF only. ನಾವು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಏನ್ ಗಿವನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ half b l square omega. I have to use the formula minus L di by dt, right? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Clear? Okay. So ಈಗ minus L ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. How much it is? It is 0.05, correct? Into di. di ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ರೀ. dt ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದ? -2. ಆಮೇಲೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದ? ಇಟ್ ಇಸ್ +2, ಕರೆಕ್ಟ್? ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, -+2, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು ಫೈನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ 0.1 seconds, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ -0.05, ಇದು ನಮಗೆ -2 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ -2 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ -4 ಆಗ್ತದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.1, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ನಮಗೆ 0.05 ಇಂಟು 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.1 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು 5 ಇಂಟು 10 to the power -2 ಇಂಟು 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.1 ಅಂದ್ರೆ 10 to the power -1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ 10 to the power -1 10 to the power -1 ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಹೋಯ್ತು. 5 into 4 20, 5 into 4 20 into 10 to the power -1, 10 to the power -1. So this will be 2 volt. This EMF ನಮಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ನ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೆಂಟಲಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯು ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್. Calculator is somehow allowed, so use calculator for each step and do, right? Okay, we'll go for the next question. So next question is, a coil of self inductance stores energy. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು 3.75. ಎನರ್ಜಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲಿಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬಹುದು. 3.75 joule when it carries a current of 5 ampere. Find self inductance of the coil. Self inductance calculate ಮಾಡೋದು. Since the question is on energy stored in inductor is half Li square. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹಾಫ್ Li ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ 3.75 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಲ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ 5 ಆಂಪಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ 3.75 ಇಂಟು 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 25. 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 25, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. See, it is 3.75 into 2, right? Divided by 25. So it is 0.3. So the inductance is 0.3 Henry. Is ನಮಗೆ inductance ಬರ್ತದ್ರಿ. So ಇದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೂ ಮಾಡಬಹುದು. They may give you inductance, they may give you current, and they may ask you what is energy. They may ask you current, energy ಕೊಡಬಹುದು, inductance ಕೊಡಬಹುದು, current ಕೇಳಬಹುದು. So they may change the given things, right? Okay, so we'll go for the last question then. So this is the last question. An aeroplane is flying at a speed of 360 km per hour. Speed is 360 km per hour, kmph, right? In a horizontal direction, the vertical field strength of Earth's magnetic field is 2.4 into 10 to the power -5. Okay, vertical component of Earth's magnetic field ನಮಗೆ given ಅದ. ಇದು 2.4 into 10 to the power -5 Tesla. Correct? Okay, if the total wingspan is 12 meter, ನಮಗೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 12 meter. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ EMF induced across the tips of the wings. ಸೊ ನಮಗೆ EMF ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅದ. ದಟ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್. ಈ ವಿಂಗ್ಸ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್ ನಡು ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 12 meter ಅದ. ಸೊ ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ. ಈ ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್. ದೇ ಆರ್ ಕಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗಿರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆರ್ ಕಟಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್.
ನಾಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನಲ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ BLV ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್. BLV ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಈ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ರಾಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ರಾಡ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಷನಲ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ಅರ್ಥದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ರಾಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡತ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಇಸ್ 2.4. ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2.4 into 10 to the power -5 into length is 12 meter, and how much is velocity is 360 kmph. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 5/18. ಕರೆಕ್ಟ್, 5/18. ಸೊ ಇದು 18 1s 18 2s 36 20 ಆಯ್ತು. ಸೊ 20 into 5, this will be 100 meter per second. 100 meter per second, right? I will take it as 100. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 100. ಇದು ನಮಗೆ 2.4 into 12 into ಇದು 100 ಅಂದ್ರೆ 10 to the power +2. ಸೊ -5 +2 ಅಂದ್ರೆ -3 ಉಳಿತದ್ರಿ. ಸೊ 2.4 into 12, ರೈಟ್? ಸೊ 2.4 into 12, it is 2.4 into 12. How much I will get? 28.8. 28.8 into 10 to the power -3 volt. ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು, ರೈಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.0288 volt. This much voltage we will get, right? So ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಟು ನಾವು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, 360 into 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ, 360 into 5 divided by 18, correct? So it is 100. Okay, well, so this is how we have to calculate the EMF, right? Okay, so that's all about how to calculate the EMF, and this is all about the 2 marks numericals from electromagnetic induction. Dear students, thank you so much for watching the video and supporting the channel. Please keep watching and supporting the channel, and please share the video and share the channel with your friends, right? Thank you so much. If you need anything else, please put a comment in the comment box. Thank you.